بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور या कुद्दूस, तुझे तेरे इल्म का वास्ता जो हर शय पर मुहीत है, तेरे नूर का वास्ता ऐ नूरुल अनवार है बेइंतहा पाक है सब अव्वलों से अव्वल है सब आखिरों से आखिर। या अव्वल अव्वलीन या आखिर आखिरीन। اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. معبود करम कर उन गुनाहों को बख्श दे कि जो इज्जतों को खत्म कर देते। اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. उन गुनाहों को माफ कर दे जो अजाब नाजिल कराते। اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. मुझे अपना शुक्र अदा करने की तौफीक दे और अपने जिक्र की तलखीन फरमा। اللهم إني أسألك سؤال खादिर मुतज़ल्लिल खाशिअ। मैं तेरी दरगाह में सवाली हूँ आजिज़ व ज़लील बंदा बनकर। अंतुसामिहनी व तरहमनी व तजअलनी बिक़िस्मिका राज़ियन क़ानिअ व फ़ी जमीइल अहवाल मुतवाज़िअ। मुझे हर हालत में मुतवाज़ि और मुनकसिर रख। अल्लाहुम्मा व असअलुका सुआल मन इश्तद्दत फ़ाक़तुहु وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك.
ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي. मैंने अपनी जहालत के सबब बड़ी जुर्अत की है, मुझे इस बात से सुकून मिला कि तेरी निगाह करम मुझ पर पहले से जारी है। वमन क्या अला, तेरे एहसानात तो कदीम है, वो कौन से एहसान है। अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे अल्लाह, मौलाया, ऐ मेरे पालने वाले, कम मिन कबीहिन सतरता, मेरी कितनी बुराइयों को तूने छुपा रखा। वकम मिन फादिहिम मिनल बलाए अकलता, और कितनी सख्त बलाओं को दूर किया। वकम मिन इतार वक़ैता, और कितनी खताओं की रुसवाइयों से मुझे बचा लिया। वकम मिन मकरूहिन दफअता, वकम मिन तनाइन जमील नस्तु अहलन लहू नशरता, मेरी बहुत सी तारीफें जिनका मुस्तहिक नहीं हूँ तूने लोगों की ज़बानों पर जारी कर दी है। अल्लाहुम्मा दुमा बलाई, तो बस है मेरे माबूद मेरी मुसीबत बहुत बढ़ गई है। वफरत बी सुअ हाली वक़सरत बी अअमाली वक़अदत बी अग़लाली वहबसनी अन नफ़ई बुअद आमाली वख़दअतनी दुनिया बिग़ुरूरिहा वनफ्सी बिजनायतिहा वमिताली। या सय्यदी फअसअलुका बिइज़्ज़तिका अल्ला यहजुब अन्का दुआई सुअ अमली व फ़िआली वला तफ़ज़हनी बिख़फ़ी मा इत्तलअत अलैहि मिन सिर्री वला तुआजिलनी बिलउक़ूबति अला मा अमिलतुहु फ़ी ख़लवाती मिन सुअ फ़िअली व इसाअती व दवाम तफ़रीती व जहालती व कथरती शहवाती व गफ़लती व कुनिल्लाहुम्मा बिइज़्ज़तिका ली फ़ी कुल्लिल अहवाली रऊफ़ा व अलैया फ़ी जमीइल उमूरि अतूफ़ा। इलाही व रब्बी मन ली गैरुक अस्अलुहु कश्फ़ दुर्री वन नज़र फ़ी अमरी। इलाही व मौलाया अजरैत अलैया हुक्मन इत्तबअतु फ़ीही हवा नफ़्सी वलम अहतरिस फ़ीही मिन तज़यीन अदुव्वी फ़ग़र्रनी बिमा अहवा वअस्अदहु अला ज़ालिकल क़ज़ा फ़तजावज़तु बिमा जरा अलैया मिन ज़ालिका बअद हुदूदिक वख़ालफ़्तु बअद अवामिरिक फलकल हम्दु अलैया फ़ी जमीअ ज़ालिक वला हुज्जत ली फ़ीमा जरा अलैया फ़ीही क़ज़ाउक वअल्ज़मनी हुक्मुका व बलाउक वक़द अतैतुका या इलाही बअद तक़सीरी, बस मैं तमाम खताओं के बाद बिलाखिर आया हूँ तेरी बारगाह में। व इसराफ़ी अला नफ़्सी, के मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। मुअतज़िरन नादिमा, मैं माफ़ी का खासगार हूँ, पशेमान हूँ। मुनकसिरा मुस्तक़ीला, मैं सर झुकाए हुए और जुर्म बख्शवाने के लिए आया हूँ। मुस्तग़फ़िरा मुनीबा, गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए तौबा के लिए हाज़िर हूँ। मुक़र्रम मुज़िना मुअतरिफ़ा ला अजिदु मफ़र्रम मिम्मा कान मिन्नी, जो कुछ मैं कर चुका हूँ उसके बाद फरार की कोई राह नहीं है। वला अजिदु मफ़र्रम मिम्मा कान मिन्नी वला मफ़ज़अन अतवज्जहु इलैहि फ़ी अमरी गैर क़बूलिका उज़री व इदख़ालिका इय्याया फ़ी साअति रहमतिक। अल्लाहुम्मा फ़क़्बल उज़री वरहम शिद्दता ज़ुर्री वफ़ुक्कनी मिन शद्दी वताक़ी या रब्बि इरहम
ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالح برك ربي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من لاويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت الأوطان تعبدك طايعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثو يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن نهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآن
العاملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين إليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين تمام جهانों के معبود، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أتباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أتباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه يجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب يا
ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا، وبخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي، واشتد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في الباردين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، واقل لي أثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، وبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع يا سريع الرضا، يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، يرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. चाहता हूँ कि दुआ कुमैल से मुत्तसिल आइम्मा बकी से तवस्सुल इख्तियार करते हुए दो फ़िक्रे हर इमाम के बारे में अर्ज़ करता हूँ जो जन्नतुल बकी में मदफून है। मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, हमारे चौथे इमाम मौला अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, पाँचवें मौला आका मोहम्मद बाक़िरुल उलूम अलैहिस्सलाम और रईस मज़हब जाफ़री मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, तमाम अइम्मा जन्नतुल बकी में मदफून हैं। अपने गुनाहों की मग़फ़िरत पर इस नीयत से चंद जुमले समात फरमा लीजिएगा। सबसे पहले इमाम जो बकी में दफन हुए वो मौला हसन सब्ज़ क़बा हैं।
بے خطا مارا گیا سبت رسول دو سرا واہ حسن سبز قبا۔ خون اگلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور تڑپ کر یہ کہا تیری غربت پہ اے بھائی تیری زینب ہو فدا واہ حسن سبز قبا۔ جودہ بنت اشس نے 1,00,000 درہم انعام کے عوض مولا حسن کو زہر دیا تھا۔ زہر کا اثر پھیل رہا تھا اور عالم یہ تھا کہ امام حسن کا جسم اقدس سبز ہو گیا۔ عائزہ جماعت ایک مرتبہ قے ہونے لگی اور بہن نے دیکھا کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں آ رہے ہیں۔ عزیزوں، آپ نے کوئی ایسا جنازہ دیکھا ہے جو قبرستان جا کر واپس آیا ہو؟ جنت البقیع کے مصائب ہیں نا۔ حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش تھی، نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت نہ مل سکی، دادی بی بی فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن ہوئے مولا حسن علیہ السلام۔ پھر دوسرے امام جو بقیع میں دفن ہوئے وہ کربلا میں روز عاشور بیمار رہنے والے میرے مولا سید الساجدین ہیں۔ سجاد کا تابوت بقیہ کو رواں تھا زنجیر کے زخموں سے مگر خون آیا تھا۔ وہ سجاد جو بازار شام میں بھی فریاد کرتے رہے کہ یا رب نہ مل جائے کوئی پہچاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے۔ تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو ہر موڑ پر زینب کی رضا مانگ رہا ہے۔ یہ اہل بیت کے جنازوں میں سے جو جنت البقیع میں دفن ہوا نا، پہلا جنازہ تھا کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام نے غسل و کفن دیا، نماز پڑھنے والوں کا بڑا ہجوم تھا، ہر طرف شور و گریہ تھا، مگر عزاداروں کے آپ سمجھتے ہیں کہ منظر دیکھ کر روح سید سجاد مطمئن ہوئی ہوگی یا سجاد نے اسی تابوت سے جنت البقیع سے کربلا کا رخ کیا ہوگا اور فرمایا ہوگا بابا آپ کا لال آپ سے بڑا شرمندہ ہے، آج میرے جنازے پر بقیع میں اتنا مجمع ہے، لیکن کل کربلا میں آپ کا جنازہ خاک گرم پر پڑا تھا، آپ کے بدن پر صحرا کی ریت کا کفن تھا، آپ کے جنازے پر نہ کوئی چاہنے والا تھا نہ میرے علاوہ کوئی رونے والا تھا۔ ہمارے تیسرے وہ مولا کے جو جنت البقیع میں دفن ہوئے وہ مولا محمد باقر علیہ السلام ہے، سب کی قبریں آج مسمار ہیں، سب کی تربت شکستہ ہے۔ مولا کی شہادت 7 ذوالحج میں ہوئی تھی، 5ویں امام کی 114 ہجری میں مولا باقر کربلا میں رہے تھے، لہذا جب رحلت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے مولا محمد جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا اور کہا تھا کہ بیٹا جعفر صادق جب میں مر جاؤں تو میرے بعد 10 سال تک حج کے ایام میں مقام منی میں میرا ماتم کرواتے رہنا۔ آئے ہائے، امام محمد باقر کی یہ تمنا تھی، امام چاہتے تھے کہ ان کا تذکرہ زندہ رہے، اس لیے کہ وہ کربلا کے چشمدید گواہ تھے، اس لیے کہ ہم نے تو فقط سنا ہے سر امام حسین نے زیبر بلند کیا گیا، لیکن امام محمد باقر نے 3 برس کے سن میں دیکھا تھا کہ ان کے دادا کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا۔ ہم نے فقط سنا ہے کہ بی بی زینب کی چادر چھین لی گئی، لیکن امام محمد باقر نے اپنی نظروں سے منظر دیکھا تھا۔ ہم نے سنا ہے خیموں میں آگ لگی، سکینہ کو تماچے لگے، لیکن امام محمد باقر نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا تھا۔ لہٰذا امام محمد باقر نے فرمایا ہے کہ ہر وہ مومن جس کی آنکھ سے شہادت امام حسین پر آنسو بہ جائیں اور رخسار تک آ جائیں، اللہ جنت میں اس کے لیے خاص مقام بنا دے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام وہ تیسرے امام ہیں کہ جو رخصت ہوئے۔ امام کی ایک وصیت تھی کہ بیٹا جعفر صادق جس جگہ مجھے دفن کیا جائے نا، یعنی وہی بقیع میں، قرآن پڑھتے رہنا اور چراغ روشن کر دینا۔ اب خدا ہی جانے امام نے چراغ کی وصیت کیوں فرمائی تھی، شاید وجہ یہ رہی ہو کہ امام جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب جنت البقیع میں میری قبر پر اندھیرا ہوگا، مسمار ہوگی قبر، کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہوگا۔ بس ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب وہاں چوتھے امام جو ہمارے ہیں وہاں دفن ہوئے، یعنی ان ائمہ کی ترتیب میں چوتھے، اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام جو جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ ایک اور جنازہ تھا، مولا ارشاد فرماتے تھے جعفر صادق علیہ السلام کہ تم نے میری دادی پر بڑا ظلم کیا ہے، لیکن محشر میں میری دادی کا جلال دیکھو گے۔ میری دادی اس عالم میں آئیں گی محشر میں کہ انبیاء و مرسلین کھڑے ہوں گے، ملائکہ مقربین پوچھیں گے یہ کس کی آمد ہے، اور جواب دیا جائے گا کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے۔ ہزاروں حوریں ہوں گی جو بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہوں گی، نور کا ناطہ ہوگا، اولین اور آخرین حیران ہوں گے کہ عرصہ محشر میں کس شان سے مصطفیٰ کی بیٹی آ رہی ہیں۔ اور جب رسول اللہ استقبال کے لیے بڑھیں گے تو بی بی اپنے بابا کو سلام کریں گے۔ آخری فقرہ بس، حضور فرمائیں گے کہ اے فاطمہ آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، آج رحمت سے کام لیجئے گا۔
آج امت کے گناہ گاروں کو بخشوانا ہے. بیٹی کوئی اسباب شفاعت ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بی بی فاطمہ فرمائیں گی کفا لأجل ھذا المقام الیدان المقطوعتان من ابنی العباس، اس مقام شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے 2 بازو کافی ہیں. آئے مولا جعفر صادق بھی جنت البقیع میں سپرد خاک ہوئے. بس ایک غریب الوطن کی یاد آ گئی. ہر امام کا جنازہ، وہ مظلوم تو ہیں بقیع میں لیکن بہرحال دفن ہو گیا. ایک غریب الوطن ہے جس کا جنازہ 3 دن تھا. حسین 3 دن تک دفن نہ ہو پائے. لہذا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، جیسے حسین کے مصائب کا دن ہے ویسے کسی کے مصائب کا دن. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک وتسلیما لامرک، صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیک یا ابن رسول اللہ.